आलं का नाही? Hello to our students. So let us start the practical, and that is a hardware practical of VLSI. So whatever we are considering or making VHDL code, writing the VHDL code or the VHDL statements, so VHDL file that we are preparing there, and then it will be downloaded with the different steps or through the different steps. We are downloading that file on the kit that is available, and that is called as a CPLD kit. So for that we are considering this software Cortex 2. Okay, so I am moving the cursor there, Cortex 2 software, that is for the hardware purpose, CPLD kit. So that I have already opened that one. So here that is opened. Similarly, now in this case Cortex 2, what is happening is the program is not directly appearing there. So what I am considering is I am considering the ISE, Xilinx ISC, that AND gate or NAND gate program, so that I will consider that full implementation. Okay, so already we have considered AND gate program. So this is a AND gate program, that is what it is written in the Xilinx ISE. Okay, so suppose this as a AND gate program. So what I am considering is it will be 1 there. Okay, so if A is equal to 1, B is equal to 1, then Y will be equal to 1, else Y will be equal to 0. So what I am doing, this as a program, check syntax you can consider there, okay, if you want. So check syntax, this is what it is considered. Okay, so check syntax completed successfully. Okay, that is what it is, the message that is appearing here, this as a message. Okay, that is appearing there. So now this as a errorless program, or without any error, this program, that is what it is there. So what I am considering is now this program that I am copying, and that is put in the Cortex software. So here the file I am going for the new project. Okay, this one. So this window will be appearing just like a in the Xilinx ISC project navigator window that is open. So new project wizard window, that is what it is opened here. So this is what it is a thing. So I have to give here the file name or like that. So what I am doing is it will be the maybe in the D drive or maybe in the E drive I am putting that thing. So I am considering in the E drive. Okay, so here it will be this one, and Q programs, Cortex 2 software programs, that is what I am considering. So here I am putting that one. Then project name that I am writing, so here it will be the AND gate. Okay, AND gate 1, that is what I am writing. So whatever that you have written in this ISC, Xilinx ISC, this one, the name, the same name that should be there. Okay, that is the only care, because in the program that is appearing there. So that is why I am putting that thing. So open project this in the software. Okay, so AND gate may be 1. Okay, this thing. So here that program is appearing. Okay, or what I am considering is I am pasting this on this page, making again in the project आपण ओपन केला आहे. आता फाईल पण ओपन करतोय, तर फाईल ओपन करू शकताय तुम्ही किंवा हे करू शकताय. तर इथं आता ऑलरेडी फाईल आहे, ठीक आहे. तर मी इथं काय करतो, त्या फाईलमध्ये दिस एज 1. ओके, आय एम रायटिंग, तीच फाईल ओपन करतोय. हे इथं सेव्ह करतो. फाईल झाल्यानंतर VHDL फाईल, VHDL कोड झाल्यानंतर कंपाईल डिझाईन म्हणतो. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो कंपाईल डिझाईन केलं. ओके,
सो इथं वॉर्निंग्ज येतील, वॉर्निंग्ज येऊ देत चालते, एरर नाही यायला पाहिजे प्रोग्राममध्ये. So compiling the design, that is what I am considering. So here that message that is appearing, full compilation was successful. 7 warning येऊ देत, error नको आहे फक्त आपल्याला. Okay. Now what I am doing is, here the one assignment, that facility is available. Pin planner, that facility is available. So pin planner, that I am opening that one. So here I am selecting the particular डिवाइस. हे जे किटवरती आहे इथल्या, हे किटवरती जे दिसतंय तुम्हाला, हे डिवाइस इथलं सिलेक्ट केलेलं आहे. CPLD IC आहे हा. ओके, दीज आर द इनपुट स्विचेस, इनपुट द्यायसाठी. इथं आउटपुट LEDs आहेत, हे इथं रांग दिसते खाली ते. अँड दिस हॅज अ USB कनेक्टर, JTAG कनेक्टर. दिस इज वॉट इट इज कनेक्टेड देअर. सो व्हॉट आय एम डुईंग इज, ह्या पिन इथल्या ज्या आहेत, तर ह्या इथं देतोय मी. तर इथे पिन नंबर एसाठी बघा, ए इनपुटसाठी पिन नंबर 12 दॅट ॲज अ इनपुट. सो दॅट लिस्ट इज गिवन इन द मॅन्युअल. ओके, हेलियम नावाचं किट आहे हे. तर हेलियमच्या मॅन्युअलमध्ये हे हेलियम नावाचं किट आहे, CPLD किट. तर त्या किटवरचं हेलियम मॅन्युअल मी ओपन करतोय आणि ओपन करून तिथं देतोय मी इथं. ओके, दॅट इज व्हॉट आय एम डुईंग. सो पिन नंबर 12 दिलं, पिन नंबर 14 ॲज अ इनपुट. तर हे इथं रेड झालं किंवा ब्राऊन झालं आहे बघा, हे इनपुट ए इनपुट बी दिसतंय तुम्हाला इथं. ओके, आणि इथं आउटपुट वाय, हे वाय LED 1 किंवा LED काय जो असेल तो 33 पिन नंबरला दिला. ओके, तर मी ह्या इथल्या ज्या पिन्स दिसतात तुम्हाला, इनपुट स्विचेस दिसतात, तर त्या स्विचेसपैकी हे 2 सिलेक्ट केलेत, 12 आणि 14. आणि LED इकडचा सगळ्यात इथला LED, शेवटचा LED, हा इथला पहिला ॲक्च्युली, हा पण इथला पहिला स्विच आहे. तर पहिला स्विच न कनेक्ट करता मी सगळ्यात शेवटचे 2 स्विच A आणि B म्हणून कन्सिडर करतो. आणि इथला LED कन्सिडर करतो. इथला पहिला LED न कन्सिडर करता शेवटचा LED. त्याच्याप्रमाणे तुम्ही पिन नंबर्स मी अलोकेट केले. हे इथं आता सेव्ह करायचं चालतं आहे किंवा विदाऊट सेविंग आपोआप सेव्ह होतं आहे, ॲटो सेव्हड आहे ते. त्यामुळे हे मी तुम्हालाही दाखवलं. हे कुठलं डिव्हाइस आहे ते 3064 ALC44-10N. दिस इज वॉट इट इज अ डिव्हाइस फॅमिली. तुम्हाला दिसते कुठली फॅमिली आहे ती, तर मॅक्स 3000A. तर मॅक्स 3000A काय आहे तुम्ही बघा, CPLDच आहे का. तर CPLD आहे म्हटल्यावर रॉम आहे तो. तर रॉम असल्यामुळे ऑलरेडी प्रोग्राम जर तुम्ही इन्स्टॉल केलेला असेल पूर्वी, तर तो ऑलरेडी तिथं असेल. आता हे केलं की परत कंपाईल डिझाईन करायचं आहे, डबल क्लिक करतो. ओके, सो कंपाईल डिझाईन सक्सेसफुली किंवा परत एकदा रन होईल. ऑलरेडी केलेला आहे मी, त्यामुळे तुम्हाला त्या मेसेज आला. पण अदरवाईज कंपाईल डिझाईन 2दा करायचं आहे. दॅट इज वॉट. परत इथं वॉर्निंग्ज येऊ देत, एरर नाही यायला पाहिजे. ओके, दॅट थिंग. सो दॅट इज द सेकंड स्टेप. पहिली स्टेप काय, प्रोग्राम VHDL कोड तिथनं ISCमधनं चेक सिंटॅक्स करूनचा जो झाला आहे, जो सिलेक्ट केला आपण, तो इथं पेस्ट करायचा. बरोबर आहे, कॉपी पेस्ट. आणि नंतर मग दुसरी स्टेप काय, तर पिन प्लॅनरमधनं पिन असाइनमेंट करायच्या इनपुट आणि आउटपुटच्या. हे बाकीचे क्लॉक आणि हे ते सोडून द्या तुम्ही, ते काय आत्ता लक्ष देऊ नका तिकडे. त्याच्यानंतर परत कंपाईल डिझाईन करायचं, थर्ड स्टेप. आणि आता लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, दॅट इज टूल्सला जायचं. मगाशी असाइनमेंटला गेलो होतो, असाइनमेंटमध्ये पिन प्लॅनर आहे त्याला गेलो होतो. आता टूल्सला जायचं आणि प्रोग्रॅमरला जायचं. प्रोग्रॅमिंग फॅसिलिटी, प्रोग्रॅमर म्हणजे प्रोग्रॅम तयार करतं, बिट फाईल किंवा जी काय ते. आता इथं प्रोग्रॅमर आला. आता इथे फाईल ओपन करायची आणि क्रिएट SVF फाईल आपल्याला तयार करायची आहे. SVF म्हणजे काय, ते लॉंग फॉर्म तुम्ही बघा त्याचं हे. आता इथे ते फाईल फॉर्मॅट आहे, ते गेट म्हणजे get1 हेच नाव आहे ते फाईल नाव, फाईल नेम. SVF आपल्याला तयार करायचं आहे. ओके म्हणा, SVF फाईल तयार होईल. ओव्हरराईट आत्ता करतोय मी त्याच्यावर, कारण ऑलरेडी झालेली आहे म्हणून. आता हे झालं की काय करायचं आहे, पुढची स्टेप, लास्ट स्टेप, दॅट इज इथं JTAG कनेक्टर आहे. तर हे JTAG शॉर्टकट इथं आहे, तो ओपन करायचा आहे. ठीक आहे, तर इथे मी हे ओपन इकडं इथं म्हणजे ऑन, पॉवर ऑन आहे, हे पॉवर ऑन करतो. याच्या केबलमधनंच आपल्याला पॉवर इथं दिली जाते. तर पॉवर ऑन झालं की इथलं LED लागतोय, ते कळतंय पॉवर ऑन आहे. आता JTAGमध्ये इथे तर पहिला काय करायचं आहे, तर केबल नावाची 3 कमांड्स आहेत. तर केबल, ओके, FT
2232 असं द्यायची कमांड. ठीक आहे, या स्टँडर्ड कमांड आहेत, त्या मॅन्युअलमध्ये लिहिलेल्या आहेत. तर ड्रायव्हर त्याचा कनेक्ट झाला आहे, जेटॅक कनेक्टर कनेक्ट होतो आहे आता. ओके, त्याच्यानंतर आता डिटेक्ट ही कमांड द्यायची आहे. ओके, तर हे डिटेक्ट झाला म्हणजे याच्यावरचं डिव्हाइस जे काय आहे ते डिव्हाइस डिटेक्ट झालं आहे बघा. अल्टेरा सॉफ्टवेअर आहे, EPM 3064 मॅक्स 3000 हे डिव्हाइस किंवा CPLD हे झालेलं आहे. आता तिसरी कमांड द्यायची आहे ती म्हणजे पार्ट 0. ओके, ही कमांड द्यायची आहे आणि त्याच्यानंतर आता SVF फाईल द्यायची आहे. तर SVF फाईलचं लोकेशन द्यायचं आहे, SVF. ठीक आहे, आता मी इथं हे ओपन करतो. ठीक आहे, म्हणजे कुठं फाईल आहे ती बघायसाठी. ओके, द्यायसाठी. ओके, कुठे आपल्याला C वरती नव्हता, आपल्याकडे D वरती किंवा E वरती आहे. तर E वरती इथं मी सध्या SVF फाईल इथं सेव्ह केलेली आहे बहुतेक. ठीक आहे, ओके, इथं जी कुठं लोकेशन असेल ते मी सध्या इथं मला वाटते D वरती लोकेट केलं आहे का, कुठं केलं आहे बघूया. ओके, आपल्या प्रोग्राममध्ये ईमध्ये आहे प्रोग्राम 2021 इथे कॉर्टस सॉफ्टवेअर क्यू प्रोग्राम्स. इथं तुमची SVF फाईल आहे. तर ही SVF फाईल इथं क्रिएट झाली असेल तर तेवढा तो पाथ देण्यापेक्षा मी काय करतो आहे, सिम्पल हे मेकॅनिझम. तर ही कॉपी करतो आणि ई ड्राईव्हवरती मी इथं पेस्ट करतो आहे ते. ठीक आहे, SVF फाईल फक्त रिप्लेस दिस फाईल विथ डेस्टिनेशन. ओके म्हणतो. ठीक आहे, आता इथे SVF फाईल आली म्हणजे मला लोकेशन द्यायला सोपं पडेल. मग आता इथे SVF इथं काय करतो मी E:/ काय नाव आहे त्या फाईलचं, तर AND-GATE1.svf. ओके, हे फाईलचं नाव आहे. तर मी हे फाईल म्हणजे एंटर केलं की हे लाईन की काय होणार, फाईल विल बी डाउनलोडेड ऑन द किट. आणि डाउनलोड झाल्यानंतर इथं प्रॉम्प्ट अपीयर होईल फुल्ली झालं की, तोपर्यंत वेट येईल. ओके, आता काय झालं आहे AND-GATE SVF. ओके, ओके, काहीतरी ठीक आहे तिथं आता एरर यायला सध्या काहीतरी. ठीक आहे, नंतर बघू आपण ते काय आहे ते. अदरवाईज झालेलं आहे इथं प्रोग्राम, आता डाउनलोड झालेला आहे याच्यावरती, या किटवरती. आता इथे बघा हे दोन्ही 1 आहेत, या बाजूला 1 आहे, या बाजूला 0 आहेत स्विचेस. हे दोन शेवटचे 2 स्विचेस, वरचे 2 म्हणजे दोन्ही 1-1 आहेत. AND गेट असल्यामुळं आउटपुट 1. आता यातलं एक जरी मी इनपुट 0 केलं तरी इथं 0 झालं. आलं आहे. आता हे मी ऑन करतो, हे परत LED लागला म्हणजे AND गेट म्हणून आता हे सगळं CPLD डिव्हाइस तुमचा वर्क झाला. ओके, बरोबर आहे. तर आता काय करूया आपण, XORing करून बघूया, XOR गेट. ठीक आहे, आणि दुसरे कीज देऊया. तर आता मी प्रोग्राम